السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 4 dans l'explication des règles du jeûne du Ramadan avec le livre de Bulugh al-Maram expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc, on est arrivé au hadith 662 dans l'explication de Bulugh al-Maram. Et c'est le hadith à propos de Al-Wisal, qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني الله ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. نعم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui mentionne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire le jeûne continuel, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-wisal. Et un musulman a dit mais toi tu le fais, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui d'entre vous est comme moi, hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la nuit mon Seigneur me nourrit et m'abreuve, hein? Et comme ils ont refusé de cesser de le faire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec eux un jour, puis un autre jour, puis le troisième jour, ils ont vu le croissant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si le croissant avait tardé, c'est-à-dire si le croissant aurait tardé à venir, eh bien je vous aurais demandé de jeûner encore. Et c'était comme une sanction parce qu'ils ont refusé de cesser le jeûne continuel. Ils ont cessé de faire le jeûne continuel alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de cesser de le faire. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, donc il va expliquer maintenant qu'est-ce que signifie ce hadith. Et il dit في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والوصال معناه
أن يواصل بين اليومين في الصيام فلا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة على المسلمين ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الإفطار عند غروب الشمس والتسحر عند طلوع الفجر. وأيضا الوصال من هدي اليهود، كانوا يواصلون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال، ولما قالوا له يا رسول الله إنك تواصل قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم. وهذا فيه دليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة مأمورة بترك الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره، منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم. ولأنه يقوى على الوصال الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة ولم يعطها لغيره من الناس، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فله صلى الله عليه وسلم خصائص وله قوة لم يعطيها الله لغيره. قال إني لست كهيئتكم، وهذا فيه إشارة إلى الخصوصية. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهذا تعليل وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره، فالله يطعمه ويسقيه، أما غيره فلا يحصل له ذلك. Donc, le cheikh il explique que la signification de al-wisal, le jeûne continuel, c'est que quelqu'un, lorsqu'il jeûne, eh bien, il raccorde les 2 jours de jeûne ensemble. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'iftar entre les 2 jours. Il jeûne jusqu'à le jour après, sans faire d'iftar et sans sans rompre son jeûne. C'est ça al-wisal. Il ne mange rien entre les 2 journées. Il les fait suivre l'une après l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire cela aux musulmans parce qu'il y a en ça une difficulté pour eux. C'est quelque chose qui est très difficile. Et également, il y a quelque chose de ça qui a rapport avec le fait de contredire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué dans les hadiths qui ont précédé, puisque on a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de nous hâter à briser le jeûne et à rompre le jeûne au moment du coucher du soleil et de retarder le repas ou le suhour avant le lever de l'aube. Et également, parmi les choses qui mentionnent, le cheikh mentionne, parmi les points qui font que c'est quelque chose qui est mauvais, c'est l'exemple du fait que ça fait partie des pratiques des juifs. C'est eux qui font le wisal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a contredits, il nous a ordonné de les imiter, il nous a ordonné de ne pas faire comme eux, il nous a interdit de faire le wisal, c'est-à-dire le jeûne perpétuel. Et lorsque les sahaba ont dit au messager, ô messager d'Allah, mais toi tu fais le jeûne perpétuel, c'est-à-dire toi tu fais le wisal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais moi je ne suis pas comme vous, hein? Il a dit je ne suis pas comme vous, et ça c'est rapporté comme dans la version de Muslim. Et ça c'est la preuve que
le fait de faire le jeûne perpétuel fait partie des choses qui sont particulières, qui lui sont particulières, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont spécifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que la Ummah est ordonnée par contre de ne pas le faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certaines choses dans lesquelles il est particulier, et que c'est des choses qui lui sont permises à lui, mais que le reste des musulmans n'ont pas le droit de faire. D'accord? Donc le jeûne perpétuel, ça fait partie de ses particularités. Comme par exemple, pour donner d'autres exemples de ses particularités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit d'épouser plus que 4 femmes. Le reste des musulmans, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est un exemple de particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça fait partie aussi des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'a cette chose-là en commun avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire le wisal. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la capacité et la force nécessaires pour être capable de faire le wisal. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la force de le faire, qu'il n'a pas donné au reste des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds craquent, et jusqu'à ce qu'il ait des fentes dans ses pieds, à cause du fait qu'il restait debout très très longtemps dans la salat, dans la nuit. Il avait ses pieds craquaient à cause de ça. Et parmi ses caractéristiques, donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette force et cette capacité qu'il n'a pas donnée à d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je ne suis pas comme vous, en voulant indiquer justement cette particularité qu'il avait. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala me donne ma nourriture et m'abreuve pendant la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'abreuve et me donne la nourriture pendant la nuit. Donc ça, c'est l'explication et la raison qui explique cette caractéristique particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, et qui n'est pas présente chez d'autres que lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le nourrit et lui donne à boire, donc il reçoit sa nourriture d'Allah directement. Et ça, c'est pas quelque chose qui se produit pour tout le monde. Naam. Après le cheikh il dit واختلف العلماء في معنى يطعمني ويسقيني فقيل إنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم وقيل إن المراد أنه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب والطاعة تقوية أو تقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام والشراب وهذا لا يحصل لغيره من الأمة فالحاصل أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه يطعمه الله ويسقيه وهذا لا يحصل لغيره والله أعلم. Donc le cheikh il dit que les ulama ont divergé au sujet de la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le nourrit et l'abreuve. Alors certains ulama ont expliqué en disant qu'il reçoit de sa nourriture du paradis, ainsi que il s'abreuve, Allah l'abreuve du paradis. Et ça, c'est pas quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ulama ont expliqué que il reçoit, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait les actes d'adoration, eh bien ça lui procure comme une saveur et un délice qui le dispense
d'avoir besoin de manger et de boire. Parce qu'il trouve dans l'adoration une satisfaction et un plaisir à le faire qui le dispense de manger et de boire. Et donc, en réalité, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces actes d'adoration-là sont des choses qui lui donnent plus de force et qui renforcent son corps et renforcent son âme à un point tel que il peut se dispenser de boire et de manger, et ça c'est pas quelque chose qui peut arriver à quelqu'un d'autre parmi les gens de la Ummah. Donc si on veut résumer tout ça, on peut dire donc que al-wisal, c'est-à-dire le jeûne perpétuel, c'est quelque chose qui est particulier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le nourrit et qui l'abreuve, et ça c'est pas quelqu'un d'autre qui peut obtenir cette caractéristique-là parmi les musulmans. Wallahu a'lam. Et après il dit وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوِصَالِ خاص به صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس كغيره وأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلما أبوا أن ينتهوا من الوصال أو عن الوصال نهاهم فأبوا أن ينتهوا يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واصل الرسول صلى الله عليه وسلم بهم يوما ثم رأوا الهلال يعني آخر الشهر يعني انتهى شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم يعني كالمنكل لهم يعني كالمؤدب لهم لما لم يأتمروا بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوصال فواصله بهم ليس هو من باب التشريع وإنما من باب التأديب والزجر وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. Donc le cheikh il explique, il dit donc on peut dire, comme on a dit, que c'est particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le jeûne perpétuel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, et que c'est pas quelque chose que d'autres peuvent faire parce qu'il n'est pas comme les autres, et que ça fait partie de ses particularités. Mais les sahaba ont refusé de s'abstenir et de s'arrêter. Ils ont persisté ou ils ont insisté à essayer de le suivre dans le jeûne perpétuel. Alors, pour les punir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné avec eux le jeûne perpétuel un jour, puis un autre jour, puis ensuite est venu le hilal, c'est-à-dire le croissant qui montre que c'est la fin du ramadan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si le hilal avait tardé, ou s'il n'était pas venu tout de suite, j'aurais continué avec vous. Et il leur a dit ça comme pour les punir, pour leur montrer qu'ils n'étaient pas capables de continuer comme ça, que ça allait les affaiblir, qu'ils n'étaient pas capables de l'endurer ou de le supporter. Et donc, il leur a pas dit ça dans le but de le dire de la façon comme si pour dire que c'était légiféré pour eux de le faire et que c'était correct pour eux de le faire, mais il leur a dit ça dans le but de les punir et de les blâmer, comme quelqu'un qui veut éduquer ou punir quelqu'un, donc il leur dit, bon, vous voulez faire, d'accord, je vais vous laisser, mais vous allez voir le résultat par la suite, vous allez souffrir de ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit à la base de le faire. Le cheikh il dit وفيه دليل على النهي عن الوصال وأن المطلوب أن يصوم يوما ثم يفطر بالليل إلى السحر ثم يتسحر ثم يصوم وهكذا كما قال الله تعالى
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن رخص لهم بالجماع في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومعنى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قيل معناه طلب الليلة طلب ليلة القدر وقيل معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد والنسل والله أعلم. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a la preuve que de faire le wisal c'est quelque chose qui est interdit, que de faire le wisal, de faire le jeûne perpétuel c'est quelque chose qui est interdit. Et ensuite il dit ensuite que qu'est-ce qui est demandé des musulmans et exigé des musulmans, c'est qu'ils fassent le jeûne durant la journée, puis lorsque se couche le soleil, ils rompent leur jeûne, et puis ensuite ils restent dans cet état-là jusqu'à l'aube, c'est-à-dire ils peuvent manger, boire et avoir des rapports sexuels avec leurs épouses jusqu'à l'aube, et quand vient l'aube, ils prennent un léger repas avant le lever de l'aube, puis ils jeûnent pendant toute la journée, c'est-à-dire du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ainsi de suite, chaque jour. Et c'est ça que nous sommes ordonnés de faire par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh, il mentionne le verset 187 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie on vous a permis pendant la nuit du jeûne, les nuits de jeûne, d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Non. Donc ça c'est les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à ce sujet-là. Puis le cheikh il dit ensuite وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, et c'est-à-dire attendez, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la reste de la nuit, mais ne pas, voilà le mot d'Allah, c'est ainsi qu'Allah expose ces versets. Donc c'est ça. Et il dit وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى نَامْ, c'est ça. Il vous a pardonné, vous a gracié, maintenant cherchez et mangez jusqu'à ce que se distingue le film, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Ici le cheikh explique que la signification de chercher ce que Allah a, c'est-à-dire oui c'est ça, cohabiter avec elle maintenant et chercher ce que Allah a prescrit en votre faveur, il dit ça signifie de rechercher la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et on a dit que sa signification ça pouvait être également cohabiter avec elle maintenant et chercher ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, c'est-à-dire de chercher d'avoir des enfants et une progéniture. Non, c'est ça. Je me suis mélangé entre le sens du verset puis le verset en arabe.
ça correspondait pas dans qu'est-ce que je lisais. Après, le cheikh il dit فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال وأن المشروع للأمة أن تفطر عند غروب الشمس وأن تأكل وتشرب كل ليلة حتى يأتي السحر ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر وهذا هو المشروع في حق الأمة. Donc le cheikh dit ce hadith, ça nous indique donc qu'il est interdit de faire le jeûne perpétuel et que qu'est-ce qui a été légiféré pour la Ummah, c'est que la Ummah rompe le jeûne au coucher du soleil et qu'elle mange et qu'elle boive pendant la nuit jusqu'à ce que vienne l'aube, puis ensuite au moment avant l'aube ils prennent un repas ou quelque chose, ils mangent quelque chose, puis ensuite après le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil ils continuent à jeûner. Ensuite, le cheikh il mentionne une divergence d'opinion entre les ulama au sujet du wisal et de son verdict. اختلف العلماء في حكم الوصال إلى 4 أقوال. القول الأول فالجمهور أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولما أصروا عليه واصل بهم كالمنكل لهم فدل على تحريم الوصال في حق الأمة. Donc le cheikh il explique que la première position des ulama au sujet du verdict du jeûne perpétuel, c'est la position de la majorité des ulama, c'est-à-dire que c'est haram. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, et lorsque les sahaba ont essayé de continuer à le faire, eh bien il a fait le wisal avec eux pour les punir, comme pour leur montrer que c'est pas correct de le faire. Et donc ça c'est la preuve que de faire le wisal c'est haram pour la ummah. Ensuite la deuxième position, al-qawl al-thani إباحة الوصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم لو كان محرما لم يواصل بهم فهو مباح لكن تركه أفضل. Donc la deuxième position, c'est la position de ceux qui ont dit que c'est quelque chose qui était permis. Et ils disent que c'est permis, pourquoi? Parce qu'ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué avec eux. Il a continué à le faire avec eux. Et si c'était haram, eh bien il ne les aurait pas laissés continuer avec lui. Donc ils disent que dans ce cas-là c'est la preuve que c'est quelque chose qui est permis, mais que de le délaisser c'est meilleur. Non. Ensuite, la position numéro 3, la troisième position des ulama, القول الثالث أنه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه. C'est-à-dire que pour la personne pour qui c'est difficile de le faire, le jeûne perpétuel c'est haram, mais pour celui qui a la capacité, qui est capable, c'est permis. Ça c'est la troisième position ou la troisième opinion par rapport à cette question. والقول الرابع وهو اختيار مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الوصال إلى السحر ثم يتسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني أخرجه البخاري رخص فيه إلى السحر فقط. فهذه 4 أقوال في الوصال أرجحها والله أعلم إباحته إلى السحر فقط.
وأن الأفضل أن لا يواصل لا إلى السحر ولا إلى ما هو أبعد والأفضل أن لا يواصل وهذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. Donc la quatrième opinion au sujet du jeûne perpétuel, c'est le choix de l'imam Ahmad dans son madhab qu'il est permis de faire le wisal jusqu'à avant l'aube. Et ensuite tu manges quelque chose avant le lever de l'aube, et après tu jeûnes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas le wisal, c'est-à-dire ne faites pas le jeûne perpétuel, et quiconque d'entre vous veut faire le jeûne perpétuel, alors qu'il le fasse jusqu'avant l'aube. Donc, l'imam al-Bukhari il a rapporté ça, et donc certains ulama, donc, comme l'imam Ahmad, ont permis de faire le wisal, le jeûne perpétuel, mais jusqu'au sahar seulement, jusqu'à l'aube seulement, pas jusqu'avant l'aube, et pas jusqu'à toute la nuit et toute la journée sans manger du tout. Et donc ça c'est les 4 positions, les 4 opinions, et la plus forte ou la plus proche de la vérité dans ces 4 opinions, c'est laquelle? Il dit Allahu a'lam, Allah c'est mieux, mais il semble que c'est la position qui dit que c'est permis de le faire jusqu'au sahar, jusqu'à l'aube seulement, et que le mieux c'est de ne pas le faire, ni jusqu'à l'aube ni plus que ça encore, que le mieux c'est de ne pas le faire du tout. Et ça c'est qu'est-ce qui résume les positions des ulama au sujet de cette question. Donc c'est compris? Vous avez compris la question au sujet du jeûne perpétuel? Oui? Ok, vas-y, dis-moi si t'as pas compris quelque chose, dis-moi c'est quoi. Inch'Allah je vais t'expliquer. Ça va? Ok, pour résumer, je vais te dire que de jeûner sans briser, de jeûner toute la journée, puis après quand le maghrib arrive, tu rompes pas ton jeûne, tu continues à jeûner jusqu'à l'autre jour après, puis tu continues encore jusqu'à l'autre jour sans rompre ton jeûne, ça c'est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui c'était permis, parce que il a dit, je suis pas comme vous, moi Allah il me nourrit et il me fait boire, sans que je mange, sans que je bois. Il me donne ma force, ma nourriture, sans que je mange, sans que je bois. Mais vous pouvez pas. Donc, parmi les sahaba, il y en a qui ont essayé de le faire quand même. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés faire pour leur montrer qu'ils ne sont pas capables. Puis après, le ramadan est fini, donc ils ont arrêté. Mais c'était pour dire que, il a dit, si c'était pas on n'avait pas vu le hilal, si le ramadan n'était pas fini, j'aurais continué avec vous pour vous montrer que vous n'êtes pas capable de faire ça. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé continuer avec lui, donc ils disent, ça c'est la preuve que c'était pas interdit, parce que si c'était interdit, il leur aurait pas permis de continuer avec lui. C'est pour ça qu'il... mais il ne faut pas que tu sois gêné de poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que tu n'as pas bien compris, il ne faut pas que tu te gênes de demander une clarification, Inch'Allah. Le hadith suivant, hadith 663, c'est le hadith très important par rapport aux règles du jeûne. Le cheikh il dit wa anhu radiyallahu anhu, c'est-à-dire عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم. Donc c'est un hadith qui est rapporté
selon Abu Huraira radiyallahu anhu, par Al-Bukhari et Abu Daoud, et le hadith, la version en question, c'est celle de Abu Daoud. Le hadith d'Abu Huraira, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les fausses paroles et les fausses actions, de même que l'ignorance, eh bien Allah n'a aucun besoin et ne veut pas de son jeûne ni de ça, il n'a pas besoin qu'il abandonne ou qu'il laisse sa nourriture et son breuvage. C'est-à-dire d'agir selon l'ignorance, c'est-à-dire d'agir stupidement, hein, de faire des bêtises, hein, d'agir comme... Ben, ça peut aussi avoir rapport avec les bid'a, parce que le qawl az-zur wal amal bihi, ça implique de faire toute action ou toute parole qui contredit l'islam ou qui est péché. Donc ça implique bien entendu les innovations en premier lieu, et on sait très bien que les innovations et les bid'a sont plus graves en péché que les simples désobéissances et les péchés que les gens peuvent commettre. Parce que la différence entre la bid'a et le péché, c'est que la bid'a que quelqu'un fait, hein, le péché, quand quelqu'un fait un péché, il sait que c'est haram en général, puis il a honte ou il le fait, mais il sait dans son cœur que c'est pas correct, puis il demande pardon, il se repent à Allah par la suite, hein, si Allah lui donne le succès de la repentance. Tandis que l'innovateur, lui, il fait quelque chose qui est contraire à l'islam, mais lui il pense que c'est quelque chose de bien, et que c'est quelque chose que Allah aime, donc c'est très rare qu'il se repent de ce genre de choses. C'est ça le danger de l'innovation en fait. Donc bien entendu, oui, al-qawl az-zur wal-amal bihi wal-jahl, ça implique les péchés et ça implique tout ce qui est interdit par l'islam, y compris les innovations, y compris le shirk, le kufr et tout ce qui vient parmi les choses que Allah a interdites. Ça c'est clair. Et donc celui qui fait ces choses, qui ne délaisse pas ces choses-là, les actions et les paroles et les actions de péché qui sont contraires à l'islam, de même que l'ignorance, Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et son breuvage. On va lire maintenant qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a expliqué à propos de ce hadith, qui est un hadith très important pour qu'est-ce qui a rapport avec les règles du jeûne, parce que on vit dans une époque vraiment étrange et on voit de toutes sortes de choses parfois parmi les musulmans, et donc on se demande des fois, est-ce que les gens ont perdu la tête, ou bien est-ce juste qu'ils comprennent pas, hein, ou est-ce que c'est de l'ignorance, ou bien ils ont juste perdu la tête complètement. J'ai constaté ici par exemple à Montréal, et ça on le retrouve aussi en France et ailleurs, même dans les pays arabes, quand c'est le Ramadan, ils font des fêtes et ils ont des choses qu'ils organisent qui s'appellent les nuits du Ramadan. Et c'est quoi ces nuits du Ramadan? C'est comme des genres de soirées avec de la musique, de la danse, et les gens ils se réunissent pour boire de l'alcool, fumer et danser. Hein, c'est comme des boîtes de nuit, des choses comme ça, et ils appellent ça les nuits du Ramadan. Hein, c'est comme pour dire, au lieu de faire des nuits d'adoration à la mosquée, de faire tarawih, de réciter le Coran, de faire le rappel d'Allah, eux ils décident au contraire de faire des nuits de péché, de désobéissance, et de s'éloigner encore plus de l'islam. Donc on se demande, subhanallah, comment ils osent faire ça. Et j'ai vu ici par exemple à Montréal, surtout vous allez par exemple dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans, il y a des épiceries dont les propriétaires sont des musulmans, des épiceries de la communauté maghrébine en particulier. Donc ils mettent des affiches dans leurs portes, dans leur commerce, pour annoncer par exemple qu'il y a telle fête, tel endroit qui organise ce genre de nuit du Ramadan. Donc ils vont mettre la photo d'un chanteur ou de quelqu'un qui va venir pour faire des spectacles
pendant le ramadan, puis ils disent par exemple, vous pouvez venir, vous allez faire le iftar, hein, on va vous donner un repas pour briser le jeûne, puis après il y aura de la musique, il y aura de la danse, et toutes sortes d'autres choses, parmi les choses haram dans l'islam. Donc comment ces musulmans-là acceptent déjà de mettre ces genres d'organiser ce genre d'événements, déjà. Deuxièmement, d'afficher ce genre d'affiches dans leur commerce. Parce que même s'ils disent, nous on n'est pas d'accord avec ça, ils ont, il n'y a pas de doute, une part de la responsabilité du fait qu'ils acceptent de faire de la publicité pour ce genre d'événements. Et ils ont une part du péché parce qu'ils appellent à l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique que celui qui appelle au péché, hein, eh bien il va prendre une part du poids de ceux qui le suivent dans ce péché-là, sans que cela ne diminue rien de son péché à lui. Donc quelqu'un va dire, ah mais moi ça me dérange pas, je le laisse mettre l'affiche parce que de toute façon moi j'y vais pas. Oui, mais toi tu encourages d'autres à y aller, puisque les gens vont voir l'affiche et après ils vont dire, ah ben pourquoi pas, je vais y aller, hein? Ils s'en vont là-bas à cause de toi, que tu as laissé cette affiche être mise dans ton commerce ou dans, peu importe l'endroit. Et on sait que dans l'islam on est ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc on a la responsabilité d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc on ne peut pas tolérer ça si on est musulman, hein? Et il y a des musulmans, Allah musta'an, quand ils ont des commerces, ils deviennent schizophrènes. Une façon de parler, hein? Parce que c'est pas vraiment une schizophrénie, une maladie qu'ils ont, mais c'est juste que c'est comme s'ils réalisent pas que dans leur commerce ils doivent autant appliquer l'islam et faire respecter l'islam qu'à l'extérieur, qu'à la mosquée. Il n'y a pas un islam pour la mosquée, puis un islam pour dehors, puis un islam pour le commerce. Non, partout il y a l'islam, c'est le même. Donc tu vois, par exemple, il y a des gens dans des commerces, ils se permettent de vendre des choses haram, ou de permettre des choses haram, ou de faire des choses qui sont contraires à l'islam, puis ils pensent, ah mais ici c'est mon commerce, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est juste un exemple que je donne, hein, pour faire comprendre un certain problème qui existe dans la communauté des musulmans ici à Montréal, et aussi en particulier on va dire dans la communauté maghrébine, mais aussi à l'extérieur aussi, dans d'autres endroits, dans d'autres communautés aussi, ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? C'est les paroles, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit à propos du hadith en question. Il dit لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الصيام انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة في المفطرات. المفطرات على قسمين: مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه، أو ينقص ثوابه، أو يكون فيه ثواب، أو لا يكون فيه ثواب، أو لا يكون فيه ثواب. نعم. Donc le cheikh il explique que une fois que le cheikh a terminé d'expliquer les hadiths, au sujet de qu'est-ce qu'on a mentionné sur le jeûne, maintenant il va mentionner des choses qui ont rapport avec ce qui annule le jeûne. Qu'est-ce qui vient annuler le jeûne de quelqu'un? Et il dit que ça c'est divisé en deux catégories. La première catégorie, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné au début de l'introduction du chapitre au sujet du jeûne, qu'il y a des choses qui annulent le jeûne qui sont des choses abstraites. C'est-à-dire que si tu les fais, ces choses-là, ton jeûne va quand même être valable, sauf que la récompense de ce jeûne-là va être diminuée. C'est-à-dire ta récompense ne va pas être complète, elle va être diminuée. Ou il n'y aura pas du tout de récompense. Ça se peut que ça annule complètement même la récompense de ton jeûne. Il dit وهذه مفطرات معنوية وهي فعل المحرمات من الكلام المحرم والنظر المحرم وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه
أو يبطل ثوابه فهو يعني مفطر معنوي لا يؤمر بالقضاء صيامه صحيح في الظاهر ولكن هو ناقص الأجر أو ليس فيه أجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم. نعم. ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Donc le cheikh il dit les choses qui annulent le jeûne ou qui diminuent la récompense du jeûne, ce sont les choses qui annulent le jeûne, les choses abstraites qui annulent le jeûne. Et ce sont quoi? Ce sont les actes qui sont interdites dans l'islam. Donc de faire des choses haram ou de dire des choses haram ou de regarder des choses haram, tout ce que Allah a interdit. Donc si quelqu'un fait ces choses-là alors qu'il est en train de jeûner, eh bien qu'est-ce que ça fait? Ça diminue la valeur ou la récompense de son jeûne, ou ça peut même annuler complètement sa récompense. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que la personne, elle a commis cet acte qui va annuler, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est un acte qui va annuler de façon symbolique son jeûne. Bien entendu, il n'aura pas besoin, disons, de reprendre des jours de jeûne après avoir fait des péchés dans le ramadan. Il n'a pas besoin de reprendre des jours de jeûne par la suite. Son jeûne en apparence, il est correct, il est valable. Sauf que la récompense de ce jeûne-là, elle sera déficiente. Et il n'y aura pas de récompense pour lui à cause de ces péchés-là qu'il a commis alors qu'il jeûnait. Et parmi les exemples de choses haram, il y a les choses mentionnées dans le hadith en question qui font en sorte que le croyant, il doit s'en écarter. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas la parole fausse, de même que d'agir selon le mensonge, selon ce qui est contraire à l'islam, eh bien, ou bien d'agir avec ignorance, c'est-à-dire de faire des actes, des bêtises ou de faire des sottises, d'agir bêtement. Alors, si la personne ne laisse pas ça, eh bien Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et qu'il cesse de boire et de manger, s'il continue à faire les mêmes péchés qu'il fait d'habitude. Et le cheikh il dit: قول الزور يشمل كل الكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة والنميمة، وكل هذه من قول الزور. سمي بقول الزور من الإزورار وهو الانحراف عن الحق، تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. يعني تزاور يعني تميل وتنحرف عن أصحاب الكهف. والإزورار والزور هو الانحراف. فالإزورار والزور هو الانحراف. الله جل وعلا يقول: واجتنبوا قول الزور. ويقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار لأنها زور وباطل. فكل محرم من قول أو فعل فإنه زور. والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث، وقد يكون بالفعل. فيجتنب قول الزور بأنواعه كالغيبة والنميمة والسباب والشتم، حتى لو سابه أحد أو شاتمه
أو شاتمه فإنه لا يرد عليه بل يقول إني صائم كما في الحديث يقول إني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم لا يرد عليه ولا يرد عليه أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il explique que قول الزور, il y a beaucoup de musulmans parfois ils entendent le terme قول الزور, ils pensent que ça veut dire de faire un faux témoignage, et ils pensent que قول الزور ça se limite uniquement à faire un faux témoignage. Parce que les gens ils connaissent le قول الزور, ils disent ou ils pensent que ça veut dire juste tazwir, de faire quelque chose qui est, de falsifier quelque chose ou de faire quelque chose qui est mensonger, de faire un faux témoignage. Sauf que le cheikh il explique que le terme az-zur ça comprend beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus général et beaucoup plus large que ça. En réalité, qawl az-zur c'est toute parole qui est haram, qui est interdite, que ce soit de dire des insultes, d'insulter les gens, de parler dans le dos de quelqu'un, de dire des médisances. Tout ça, ça rentre dans qawl az-zur. Et le cheikh il explique que le terme az-zur ça vient si on veut du mot al-izwirar. Al-izwirar ça veut dire al-inhiraf, la déviation. Wa alaykoum salam. T'as trouvé le frère? Non? Ah, tu m'as appelé? Ok. Ah, Allah musta'an. Ah, Allah musta'an. Al-izwirar huwa al-inhiraf an al-haqq, c'est-à-dire le fait de dévier de la vérité, d'être dévié de la vérité. C'est ça la signification de al-izwirar. Et il mentionne l'exemple du verset dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement le verbe qui vient de cette racine, la même racine, tazawaru an kahfihim dhat al-yamin, c'est-à-dire ils penchaient dans la caverne, les gens de la caverne, les jeunes dans Surat Al-Kahf, ils penchaient vers la droite et vers la gauche. Donc c'est pour dire comment le sens linguistique, qu'est-ce que signifie le terme az-zur dans la langue arabe. Donc, on va juste pour montrer le verset dans Surat Al-Kahf, c'est le verset 17. Verset 17 dans Surat Al-Kahf qui dit Naam, tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite. C'est ça, s'écarter de la caverne vers la droite. Et quand ils se couchent, passer à leur gauche. Tazawaru an kahfihim dhat al-yamin. Donc c'est pour dire, c'est-à-dire pencher, dévier ou se pencher vers la direction de la droite ou de la gauche. Et ça c'est par rapport à l'histoire des gens de la caverne. Donc al-izwirar ça veut dire la déviation. Et Allah Azza wa Jal il mentionne également dans le verset 30 dans Surat Al-Hajj, écartez-vous des paroles mensongères, des faux témoignages et tout ce qui a rapport avec le péché et az-zur. De même qu'il mentionne dans verset 72 dans Surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, c'est-à-dire ceux qui ne donnent pas de faux témoignages, ou bien qui ne sont pas témoins de ce qui est faux. Et les ulama de tafsir ils ont expliqué que shahadatu zur ça veut dire également d'être présent ou d'assister
aux fêtes des kuffars et à leurs célébrations. Ça rentre dans Shahadat az-Zur. Donc le cheikh il explique que le Zur c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est haram, que ce soit une parole ou une action. Ça rentre dans az-Zur. Et az-Zur, c'est possible que ça soit par les actions, comme c'est mentionné dans le hadith en question, et c'est possible également que ce soit dans les paroles, et dans les actions aussi. Non. Donc, les actions de Zur, il faut s'en écarter aussi, et les paroles aussi. Donc, tout ce qui est Zur, tout ce qui est haram, il faut s'en écarter pendant le Ramadan. Pas seulement arrêter de manger, arrêter de boire. Et le cheikh il dit comme exemple de parler dans le dos, de faire de la médisance, d'insulter les gens, de maudire les gens, et ainsi de suite. Il dit même si quelqu'un t'insulte, tu ne dois pas lui répondre. Si quelqu'un t'insulte, tu lui dis je jeûne. Tu dis je jeûne. Ce qui m'empêche de te répondre, c'est que je suis en train de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, si quelqu'un l'insulte ou si quelqu'un l'incite à se battre, il dit je jeûne. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit وَالْعَمَلُ بِهِ الْعَمَلُ بِالْمُحَرَّمِ لأن المحرم قد يكون بالفعل وقد يكون بالفعل كالضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل وهذا من الزور لأنه بغير حق. Donc le cheikh il dit et également d'agir selon le zur, c'est-à-dire de faire des actes qui sont haram. Et qu'est-ce qui est haram? Ça peut être dans la parole et ça peut être dans les actions, comme par exemple de frapper, de tuer, de transgresser contre les hommes en faisant des gestes ou des actions qui sont contraires à la vérité. والجهل معناه السفه وهو عدم الحلم فلا يسفه الصائم بل يكون حليما وقورا فالجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم كما قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم فإن الذي لا يعلم لا يؤاخذ ولكن المراد بالجهل هنا السفه فالسفه ينافي الصيام ولا يليق بالصائم أن يسفه مع السفهاء بل يتجنب هذا. Donc le cheikh il dit de même que al-jahl, qu'est-ce qu'on veut dire par l'ignorance ici? C'est pas l'ignorance le fait de ne pas savoir, mais c'est plutôt d'agir futilement, bêtement, d'agir sans sagesse, sans calme, parce que ça convient pas pour la personne qui jeûne. La personne qui jeûne, elle doit rester calme, reposée, tranquille. Et le cheikh explique, il dit que al-jahl, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est ça, de manquer de sagesse et de ne pas agir correctement. Et la preuve, il mentionne le verset 17 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que la repentance incombe uniquement à Allah pour ceux qui font du mal par ignorance. Et le cheikh explique ici, il dit l'ignorance, c'est pas par ignorance le fait de ne pas savoir, parce que si tu fais un péché sans savoir que c'est un péché, ou sans savoir que c'est haram, tu ne seras pas puni de toute façon, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose sans savoir que c'était haram. Mais qu'est-ce qu'il veut dire bijahalatin dans ce verset? Par ignorance, ça veut dire, comme le cheikh il l'a expliqué, yani al-muradu bil-jahl huna as-safa fas-safa yunafi as-siyam. Donc d'agir yani de façon futile, de façon irréfléchie, de façon bête, ça ne convient pas à la personne qui jeûne.
d'agir de façon comme les gens qui sont faibles d'esprit. Donc tu dois te détourner de ça. وقوله ليس لله حاجة قيل معناه ليس لله إرادة في صيامه أي أن هذا الصيام لا يريده الله لأن الله إنما يريد الصيام الصحيح الخالي عما يخل به فهذا صيام لا يريده الله لا حاجة لله فيه يعني لا يريده ولا يرضاه وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى عباده ولا إلى أعمالهم الله غني عن عباده وعليكم السلام ورحمة الله ولكن المراد هنا ليس لله حاجة يعني أن هذا لا يرضاه الله وهذا لا يريده من عباده لأنه صيام غير صحيح فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فدل على أن الصيام ليس بترك الطعام ولا الشراب فقط بل بترك المحرمات أيضا فإن ترك الطعام والشراب ترك الطعام والشراب هذا ترك للمباح طاعة لله أما ترك قول الزور والعمل به والجهل فهذا ترك لمحرم وهو واجب على المسلم دائما وأبدا وترك المحرم واجب على المسلم في الصيام وفي غيره وفي الصيام تركه والابتعاد عنه أوجب. Donc le cheikh il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah n'a aucun besoin de ses actes, du fait qu'il cesse de manger et de boire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de ce jeûne-là. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala n'en veut pas. Hein? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement le jeûne qui est correct et qui est exempt de tout ce qui peut venir le diminuer ou le rendre incorrect. Donc ce jeûne, Allah n'en veut pas et il n'en a pas besoin. Quand il dit il n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'en veut pas et il ne l'agrée pas. Parce que sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il n'a besoin d'aucun de ses serviteurs. Et il n'a pas besoin de leurs œuvres non plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de l'adorer. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc, quand il dit il n'a pas besoin qu'on laisse notre nourriture et qu'on laisse le breuvage, c'est-à-dire il n'en veut pas, il ne l'agrée pas. Parce que sinon Allah subhanahu wa ta'ala il est al-ghani, il n'a pas besoin de personne et de rien. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on dit qu'il n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'il ne l'agrée pas et qu'il n'en veut pas de la part de ses serviteurs, parce que c'est un jeûne qui est incorrect. Et donc ça indique que de jeûner, ça ne veut pas seulement dire d'abandonner ou de délaisser la nourriture et de délaisser le breuvage, mais ça veut dire également de délaisser ce qui est haram et interdit. Parce que d'abandonner la nourriture et d'abandonner le breuvage, il dit ça c'est des choses qui sont permises. Manger et boire en temps normal, tant que tu manges des choses halal, c'est permis. Mais d'abandonner le haram, c'est obligatoire. C'est quelque chose qui est obligatoire tout le temps. Pas seulement dans le ramadan, toute l'année. C'est obligatoire pour les musulmans de le faire pendant le ramadan et en dehors du ramadan. C'est-à-dire de délaisser les péchés et qu'est-ce qui est haram. Mais lorsque c'est dans le ramadan, c'est encore plus obligatoire de s'en écarter que dans le reste de l'année. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On fera Inch'Allah la suite de ces hadiths sur les règles du Ramadan, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah. Donc je pense que pour terminer le chapitre, il reste à peu près, disons, 2 ou 3 cours. Donc peut-être qu'on va faire Inch'Allah un cours demain après le Dhuhr, puis un cours après l'Asr demain,
peut-être aussi, on va voir, si on n'a pas fini, on complétera demain pendant la journée, Inch'Allah. Donc on s'arrête, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.